So we know the classification of wounds: dirty wound, clean, unclean, irregular depth of wound. According to that, classification of the wound was done. So wound is actually a disruption in the continuity of the whole intact area, and in this disruption is wound, which can be classified according to the nature, contamination, depth, area, and of course it's always age related factor. Other steps like inflammation, alignment of the tissues, proper scar formation, which has to be controlled. It can be irregular scar, it can be regular scar, it can be hypertrophic scar, it can be keloid. Now when we are going to revise, uh, a complex cascade of cellular events occur to achieve resurfacing. This repair itself is a complex process and it will depend upon the size of the wound. ছোট wound হলে তাড়াতাড়ি রিপেয়ার হবে, যদি স্ক্যাল্পে লেগেছে তাড়াতাড়ি রিপেয়ার হবে, কিন্তু ছোট wound in the liver or spleen can lead to lot of hemorrhage ছোট wound হলেও. So area specific. Big wound in an overall skin surface may heal fast, right? But in a deeper plane, the same wound will take a long time to heal. And this will start in first 3 days, 3 to next 10 days, then repair. Usually we say the regeneration of the cells, so the wound healing, and as the inflammation, as the regeneration, as realignment of the tissue, it will take around 3 weeks. That is average. যদি এটা পলিট্রমা হয়ে থাকে, হাড় ভেঙেছে, মাসলস ভেঙেছে, অনেকগুলো ইন্টারনাল অর্গানস ভেঙেছে, ছিঁড়ে গেছে, and all that repair will take months together, তাই কিনা, isn't it? And we had discussed that this whole process, first the wound occurs in 3 phases: inflammatory, proliferative, regeneration. ঠিক আছে, ইনফ্লামেটরি ফেজটা 2 to 3 weeks, 3 days এর মধ্যে বলি, 2 to 5 days লেখা আছে, কোথাও 2 to 3 days এ ইনফ্লামেশন হচ্ছে। ইনফ্লামেশন কি হচ্ছে, আশেপাশের নর্মাল সেলস গুলো কাছে আসার চেষ্টা করছে, so that the epidermis is filled up, কাছে আসার চেষ্টা করছে, cells regeneration. If it is a wide big wound, it will take a longer time, 5 দিন লাগতে পারে, 7 দিন লাগতে পারে, 10 দিন লাগতে পারে। If it is a big wound, you cannot approximate in first go, secondary intention healing হবে। আমরা বলেছিলাম ফার্স্ট intention of primary intention, secondary intention, tertiary intention, healing. এই হিলিং যখন একবারে কমপ্লিট হয় ওটাকে বলে হিলিং বাই ফার্স্ট ইন্টেনশন। যখন একটু টাইম লাগে আবার সেকেন্ডারি সুচারিং করি, ওটা বলে সেকেন্ডারি ইন্টেনশন। তারপরে টার্সারি, যখন আমরা ওয়েট করে যাই, যে জায়গাটা ছোট হয়ে যায়, তারপরে রিপেয়ার করি, সেটা টার্সারি হয়ে গেল। এই যে ইনফ্লামেটরি ফেজটা হচ্ছে 2 to 5 ফেজ, তখন কি কি হয়, vasoconstriction, hemostasis, fibrin matrix। আমরা এই জিনিসগুলো আমরা যখন পড়ি, হোয়াট ইজ ব্লাড, ফার্স্টে তো বেরোচ্ছে কেটে যাবার পরে, তখনই ফ্যাক্টর 12, 11, 9, তারপরে এখানে 8, 7, এইটা কাস্কেটটা কারণ যদি পরিষ্কার মনে থাকে, ইউ ক্যান টেল মি, কারণ কাস্কেটটা মনে আছে? ক্যালিক্রেনিন দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, এদিকে ফিব্রিন, ফিব্রিনোজেন, থ্রম্বোপ্লাস্টিন দিয়ে শেষ হচ্ছে। এই যে হোল প্রসেসটা, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওইটা স্টার্ট হয় যখনই রিপেয়ার মেকানিজম স্টার্ট হয়, ওইটা ফার্স্ট ওই কাস্কেটটা। কেন কি, যাদের ব্লিডিং ডিসঅর্ডার আছে তাদের তো কোথাও না কোথাও আটকে যাবে। ক্রিসমাস ফ্যাক্টরটা নেই, ফ্যাক্টর 9 নেই, 10 ফ্যাক্টর নেই, হিমোফিলিয়া হয়ে গেছে, তখন এই হ্যামরেজ, সেই ক্লটিং ফ্যাক্টরটা তৈরি হবে না। ফিব্রিন ক্লটস না তৈরি হলে স্ক্যাব ফরমেশন হবে না। স্ক্যাব ফরমেশন মানে ঘাটার উপরে যেটা একটা চড়া মতো পড়ে যায়, সেটাকে আমরা স্ক্যাব বলে থাকি।
Okay, scab, you know. So scab formation এর জন্য vasoconstriction, vasodilatation, hemostasis এই জিনিসটা দরকার, bleeding আর ওই cascade, how the clot forms. মনে আছে কি যে কিভাবে আমার ফ্যাক্টর 12, ফ্যাক্টর 9, ফ্যাক্টর 10, তারপরে এদিক থেকে ফ্যাক্টর 2, 3টা নিচের থেকে ওঠে, তারপরে ফ্যাক্টর 8, A আর 8, ফ্যাক্টর 8টা মিশিয়ে তারপরে পুরো জিনিসটা দিয়ে থ্রম্বিন থ্রম্বোপ্লাস্টিন তৈরি হচ্ছে, ক্যালট্রেনিন লাস্টের দিকে আসে। রিমেম্বার দ্যাট এই পুরো প্রসেসটা পড়েছিল ফিজিওলজিতে। এই ফিজিওলজিতে যে জিনিসটা, এটা কিন্তু ইনফ্লামেশনের একটা প্রসেস। Hemostasis is achieved by formation of platelet plug, activation of extrinsic and intrinsic clotting pathways, formation of provisional fibrin matrix. এটা হচ্ছে ইনফ্লামেশনের যেটা স্ক্যাব ফর্মেশন হচ্ছে, এই জায়গাটা তৈরি হতে পারে না কেন? যদি ঘাটা বড় হয়, যদি পেশেন্টটা খুব ব্লিডিং করছে, যদি পেশেন্টের ডায়াবেটিস থাকে, যদি পেশেন্টের ঘায়ের মধ্যে নোংরা ঢুকে থাকে, যদি কোন ব্লাড ভেসেল বড় ওখানে ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, you can understand if the patient is very debilitated, this whole process will be disrupted. You can write down lots of things, but you have to understand how the healing process is. Healing process, that is why 2 classes have been given. Okay, recruitment of inflammatory cells into the wound by potent chemotractants. Chemotractants যেগুলো হয় PGDF alpha, interleukin factor, PGDF, TNF alpha, tumor necrosis factor, এইসব জিনিসগুলো EGDF, এই জিনিসগুলো যেগুলো chemotaxis factors করে। They attract the cells into surface markers, surface cells, CD45, CD75, CD140, এই জিনিসগুলো attract করে cells to come together, form into epidermis. এই যে সেলস গুলো থেকে ট্রান্সফরমেশন হবে টু রিপেয়ার, দ্যাট ইজ wound রিপেয়ার। সব সেলস গুলো সব সময় একরকম তৈরি হবে না, কিন্তু আমরা টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং করছি, ল্যাবে তৈরি হচ্ছে। 2006 অবধি আমাদের বইয়ে এসে গেছে যে হোয়াট হ্যাজ বিন ডেভেলপড ইন দ্য ল্যাবস, বায়োকেমিক্যাল ল্যাবস। দিস আর আর্টিফিশিয়াল, নট অলওয়েজ আর্টিফিশিয়াল, সবসময় আর্টিফিশিয়াল সেলস হয় না। There are totipotent cells, there are pluripotent cells, there are মানে এইসব সেলস গুলো কি এমব্রায়োনিক সেলস, স্টেম সেলস ভ্যারাইটিস, এগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় ইনটু আনাদার সেল ভ্যারাইটি। হারভেস্টিং কোথা থেকে হয়? এমব্রায়ো থেকে। এমব্রায়োস কোথা থেকে আসে? যখন ইনফার্টাইল কাপলসদেরকে ওদেরকে হরমোনস দিয়ে আমরা harvest of many embryos, সেই ওদের পারমিশন নিয়ে we take out the embryos, blastospheres থেকে সেলস গুলো এন্ডো ওটার ভেতর থেকে সেলস গুলোকে, then we culture it out and we apply them over the wounds. Some of the cells have the potential to turn, তুমি যদি লিভারে দাও, they will turn to hepatocytes. If you put it into spleen, they will turn to splenic cells. বাট এমনিতেই আমাদের যাদের এইসব কিছু নেই, হাউ ডু উই গেট রিপেয়ার্ড? আমাদের ঘা হলে তো আমাদের চোট সেরে যায়, কি করে সারে? Some of the cells have the inherent property to turn themselves into the cells required, especially hematopoietic cells, blood cells যেগুলো, সেগুলো কিন্তু আরো ব্লাড সেলস তৈরি করে দেয় যখনই রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে। বোনসের এন্ডসের যে সেলস গুলো আছে অস্ট্রোসাইট, যেটা গ্রোথের সময় আপ টু 16-17 ইয়ার্স অব্দি গ্রোথ ফেজ হচ্ছে, তাই না, গ্রোইং এরিয়াস। তাছাড়াও ইফ দেয়ার ইজ আ ফ্র্যাকচার, বাট ফ্র্যাকচার হিলস হাউ? বিকজ দ্য অস্টিওব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট, দে অল কাম টুগেদার এন্ড হিল। এই প্রপার্টিটা যদি বডিতে না থাকলে আমাদের ফ্র্যাকচার হিল হতো না। তার মানে এটা নর্মালি অ্যাভেলেবল আছে যে বোন সেলস গ্রো করবে when required. আনকন্ট্রোলড হয়ে গেলে ওটা কিন্তু টিউমার, ওটা কিন্তু ক্যান্সার, ওটা কিন্তু ম্যালিগন্যান্সি। এই যে কন্ট্রোল মেকানিজমটা, ওটা আয়ত্ত আনা হচ্ছে বাই টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং, বাই সেল গ্রোথ, ওটাকেও মানুষ নিজের আয়ত্তে আনছে, চেষ্টা করছে, সো দ্যাট whenever required we can have the cells. এগুলো অ্যালোগ্রাফটস হতে পারে, নিজের গ্রাফটস হতে পারে। তো সেলস গুলো যেগুলো ল্যাবে তৈরি হচ্ছে সেগুলো সবসময় যে স্টেম সেল থেকে তৈরি হচ্ছে তা না,
mesenchymal cells আছে, আরো অনেক varieties of cells আছে. Every cell has got property and this tissue engineering is going on. Interesting thing? Yeah. Wound healing এ এটা জেনে রাখো. So inflammation হচ্ছে and the potent contractures আনছে. Fibrin, fibronectin, lattice formation, migration of inflammatory endothelial mesenchymal cells. আমরা এইসব সেলস গুলো বলছিলাম. তোমাদের পরীক্ষায় যে আসবে that will be true or false or mark the correct. Usually quiz format-এ আসবে. Long questions উঠে গেছে. তো in that case you have to be very extra careful about studying whatever required. Monocytes, macrophages, follow neutrophils, production of growth factors, phagocytosis. এই words গুলো ভীষণ important. You cannot study in a phase that can give a long answer. You don't have a scope. তোমার স্কোপই নেই যে তুমি লং অ্যান্সার্স লিখবে. You have to be very specific in what to study, what to understand, what to write. That is very important. And why is phagocytosis important? Phagocytosis means eating up of the cells or destroying of the cells. Extra cells যেটা হচ্ছে সেটাকে নষ্ট করে দেয়. কারণ কি ও তো গ্রোথ করে যাচ্ছে বডিটা. It doesn't know where to stop. But this mechanism is there where phagocytosis is done so that a clear scar line is formed. তোমার কেটে গেছে আজ তারা বাঁকা যেন না হয়, তোমার রিপেয়ার করা হয়েছে সেটা যেন ছড়িয়ে না যায়, সেই জন্য ফ্যাগোসাইটোসিস সেলসরা নিজেদেরই করে ফেলছে সো দ্যাট a proper healing, proper scar, proper mechanism, strength এগুলো যেন ফিরে আসে. একটা স্কার যদি উইক স্কার হয় তাহলে তুমি কাজ করতে পারবে না. প্রপার স্কারের স্ট্রেংথ ফিরতে 3 সপ্তাহ লাগে. ফার্স্ট উইকে 3 to 10% ফেরত আসে টেনসাইল স্ট্রেংথ, তারপরে 10 to 30%, then 30 to 60. But even then I will say if a patient is very sick, old, very weak, immunocompromised, ওর কিন্তু স্কার স্ট্রং হতে আরো বেশি সময় লাগবে. It's not 3 weeks or 3 months, it might be more than that. ইনফ্লামেশনের শেষের দিকে লিম্ফোসাইট আসে, মাস্ট সেলস আসে লাস্টের দিকে. বাট ইভেন দেন এগুলোর মতো গ্রোথ ফ্যাক্টরস থাকে, ফ্যাগোসাইটোসিস থাকে, অনেকগুলো জিনিস প্লে করে যায়. মেসেনকাইমাল সেলস আমরা পিজিডিএফ, ইজিএফ, টিজিএলফা, ইন্টারলিউকিন 1 এসবের কথা বলছিলাম. এই জিনিসগুলো কেমোট্যাক্টেন্স যে ওয়ার্ডসগুলো ইউজ করছি, দিস আর দ্য থিংস that attracts the cell to the wound site to get repaired, to fill up the gap. একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে, তো সেই গ্যাপটাকে ফিল আপ করার জন্য এইগুলো রিপ্লেসমেন্ট অফ প্রফেশনাল ফাইব্রিন ম্যাট্রিক্স, এই যে কোলাজেন তারপরে আসতে শুরু করবে কোলাজেন 1, কোলাজেন 2. কোলাজেন 1 এর সেলসগুলো একটু উইক হয়, আর এগুলো অ্যালাইনমেন্ট ঠিক হয় না, টাড়া বাঁকা হয়. কোলাজেন 2টা আর একটু বেশি অ্যালাইনমেন্ট করে, নিজেরা স্কার তৈরি করছে, একটু লাইনে আসবে. তাহলে কি হবে? আচ্ছা, অ্যাঞ্জিওজেনেসিসটা কেন দরকার? অ্যাঞ্জিওজেনেসিস মানে ব্লাড ভেসেল আসছে. ব্লাড অ্যাঞ্জিও মিনস ব্লাড ভেসেল. অ্যাঞ্জিওজেনেসিসের জন্য ওই নিউট্রিশন পাচ্ছি. তোমার স্কার টিস্যুগুলো ফাইব্রিন, কোলাজেন এগুলো ইউজুয়ালি এভাস্কুলার হয়, এগুলোতে বেশি ভেসেলস থাকে না. কিন্তু অ্যাঞ্জিওজেনেসিস প্রথম দিকে দরকার টু ফিড দ্য নিউট্রিশন টু দ্য সেলস. তারপরে এগুলো একদম ড্রাই আউট হয়, ঠিক হয়ে ওইগুলো অ্যাঞ্জিওজেনেসিস জায়গাটাকে কমিয়ে দেয়. প্রথম দিকে এগুলো দরকার বুন্ডসে, ওই ল্যাকটেট লেভেল রাইজ করবে, অক্সিজেন টেনশন টিস্যু ওটা রিডিউস করবে. EGF1 growth factor, epidermal growth factor, EGF1 epidermal growth factor 1, ঠিক আছে? Most potent angiogenic stimulant identified. এটা চেষ্টা করো মনে রাখতে. হেপারিন is also an important stimulant. এটা অ্যাঞ্জিওজেনেসিসের স্টেপস. ব্লাড ভেসেলগুলো হচ্ছে ধীরে ধীরে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে. প্রথম দিকে ব্লাড ভেসেলসগুলো স্ট্রং আছে, তারপরে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস বেশি আছে, তারপরে কমে গেল.
এপিথেলাইজেশন মানে এবারে লেভেলটা এসে গেছে বেসেল সেলুলার থিকনিং, ইলংগেশন, ডিট্যাচমেন্ট, মাইগ্রেশন। এখন স্কারটা তৈরি হচ্ছে, ভেতরে রিপেয়ার হয়ে গেছে, বাট ইট ইজ নট দ্যাট ইজি। when you make a scar in the abdomen, আমরা একটু ক্লিয়ার কাট ইনসিশন দিয়ে সার্জিক্যাল wound তৈরি করছি, we have to repair peritoneum, we repair muscles, we repair subcutaneous tissue, then skin. Okay, now peritoneum যেই জিনিসটা দিয়ে আমরা রিপেয়ার করবো with catgut, that will not help repair the thick তোমার আমরা ওমেন্টাম মিজেন্ট্রি, ওইগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মেথড অফ রিপেয়ার আছে। টিস্যু রিপেয়ারটা প্রত্যেকটা টিস্যুর আলাদা জিনিস থাকে। স্কিনটা যদি সিল্ক, অ্যাথলন, নাইলন দিয়ে রিপেয়ার করি, সাবকুটেনিয়াস টিস্যু ক্যাটগাট দিয়ে রিপেয়ার করব, মাসলস ভাইক্রেল দিয়ে রিপেয়ার করব, পেরিটোনিয়াম ভাইক্রেল দিয়ে রিপেয়ার করব, ওমেন্টামটাকে ক্যাটগাট দিয়ে রিপেয়ার করব। ঠিক আছে, এই যে লেয়ার্স গুলো আমরা রিপেয়ার করছি, এই লেয়ার্স গুলো একটা লেয়ার এপিথেলাইজেশনে হবে না, দিস ইজ নট ডান। এপিথেলাইজেশন স্কিনের উপরে, স্কিনের টিস্যু, ডার্মিস, এপিডার্মিস, ফ্যাট অব্দি গেলে, দ্যাট ইজ এপিথেলাইজেশন, বাট আন্ডারনিথ দ্য wound there are many other structures that have to be repaired, and they all take different times to get repaired. যত thick tissue হবে তত বেশি rectus tissue, rectus muscle tissue রিপেয়ার হতে অনেক টাইম লেগে যায়। ওটা যদি ভালো নাইলন মেশ রিপেয়ার ওইগুলো না করি, তাহলে কিন্তু তোমার স্কার খুলে যাবে। যদি প্রপার রিপেয়ার হয় তাহলে রিপেয়ার বাই প্রাইমারি ইন্টেনশন উইল বি ইজি, আদারওয়াইজ ইফ ইউর টিস্যু রিপেয়ার ইজ নট গুড, then it will be by secondary intention, খুলে যাবে। recurrence of the wound will be there, recurrence, একবার হার্নিয়া রিপেয়ার করেছো and the hernia repair has gone wrong, আবার থেকে হার্নিয়া হয়েছে। হার্নিয়া মানে weakness of the abdominal muscle tissue, তাই না, পুরো জিনিসটা বেরিয়ে আসে। তেমনি ভেন্ট্রাল হার্নিয়াস হোক, অ্যাবডোমিনাল বড় বড় wound trauma হোক, if you can't repair in a single, অনেক সময় অনেক পুরো টিস্যুস বেরিয়ে এসেছে, ওকে, মানে পুরো অর্গানস বেরিয়ে এসেছে, তোমার কিছুটা টিস্যু একদম গ্যাংগ্রিন হয়ে বেরিয়ে গেছে, কেটে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে, ভেতরে তুমি করতে পারছো না একবারে, তখন তো তুমি you have got many options, many alternatives. Either you repair the wound, give relaxation incisions, or you repair partially with mesh in position. When it heals, then do a secondary repair, or you give some other prosthesis so that it is covered, abdominal wall is covered, then you do grafting. Wounds are not always by assault or trauma. You create surgical wounds when you do oncosurgeries. Oncosurgeries the boro boro tissue bad diye diccho. Then how do you repair? With flaps. Breast bad diye diccho, protomastectomy korche, modified radical-mastectomy te dorkar hoy na, but onek shomoy এত বেশি টিউমার গ্রোথ, লেট স্টেজে পেশেন্ট আছে বড় বড় টিউমার্স নিয়ে এসে, দেন দের ইজ আ স্কিন লস, অর ইন বার্ন, বার্নটাও তো একটা ইঞ্জুরি হলো, সেখানেও তো বড় বড় এরিয়াস চলে গেছে, অ্যান্ড ডেপথ অফ দ্য বার্ন ইজ সো মাচ, স্লাফ তৈরি হচ্ছে, নোংরা টিস্যু, তুমি কেটে কেটে টিস্যুস গুলোকে বাদ দিচ্ছ এভরিডে, আনটিল আনলেস দের ইজ আ হেলদি wound you cannot do a repair. হেলদি wound জায়গা প্রপার ব্লিডিং হচ্ছে, কোনো কন্টামিনেশন নেই, কোনো ইনফেকশন নেই, তাহলেই তুমি রিপেয়ার করতে পারবে, নাহলে তুমি রিপেয়ারটাও একবারে করতে পারবে না। So the factors are there. Now epithelialization, basal cellular thickening, elongation, detachment, migration. Proliferation contributes to the monolayer, contact inhibition, okay. এটা হচ্ছে remodeling phase, 3 weeks to 2 years. Collagen formation. Collagen ফরমেশনটা আসে একটা ফেজ, এটার মধ্যে বলছিলাম যে এটা কোলাজেন 1, কোলাজেন 2, এটা স্কার ফরমেশন স্টেপস এর মধ্যে আসে। তো টাইপ 3 is in early phase of wound healing, টাইপ 5 smooth muscle, টাইপ 2 cartilage, এইটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। টাইপ 2 11 cartilage, রিমডেলিংটা ইম্পর্টেন্ট, কেন কি রিমডেলিং হয় যখন সব টিস্যুটা রিপেয়ার করছি যখন, তখন কিছুটা মাসল টিস্যু তোমার নিচের দিকে সাবকুটেনিয়াস ফ্যাটে আছে উপরের দিকে বা নিচের দিকে চলে গেছে,
সব you cannot be very precise because we don't have microscope all the time, you know, on our eyes. We are repairing. Nerve tissue কিছুটা ড্যামেজ হয়েছে, কিছুটা টেন্ডেন্স ড্যামেজ হয়েছে। সো নার্ভ টিস্যুটার ড্যামেজ যদি হয়ে থাকে, নার্ভ হ্যাজ টু গ্রো অফ ইটস ওন অ্যান্ড ইট উইল টেক টাইম। মাসল টিস্যু উইল কাম ব্যাক টু ইটস ওন পজিশন, ইট উইল টেক টাইম। বোন ফাইবার্স মাল্টিপল ফ্র্যাকচার রিবস, আমরা বলি চির ধরেছি, ঠিক আছে, কিছু করতে হবে না। যদি মাল্টিপল ফ্র্যাকচার রিবস থাকে তাও আমরা স্প্লিন্ট দিই না, তাই না? কি পিওপি কাস্ট করি কি চেস্টে করি না, কেন কি দিস রিবস উইল দে কাম ইন দ্য ওন পজিশন, দে উইল টেক টাইম বাট ইট উইল কাম ব্যাক ঠিক জায়গায়। মাল্টিপল ফ্র্যাকচার রিবস হয়ে গেছে, ফ্লেল চেস্ট হয়ে গেছে, তখন আমরা ওটাকে ক্লিপস, স্টিল ওয়্যারস, টাইটানিয়াম ক্লিপস, কেজেস ওইগুলো তখন ব্যবহার করি। আদারওয়াইজ এই যে এইটা রিমডেলিং, এগুলো কি, এগুলো হচ্ছে রিমডেলিং। ও ঠিক করে গ্রো হচ্ছে না। তোমাদের সবচেয়ে ইজি এক্সাম্পল দিচ্ছি, স্প্রেন। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে চোট লেগে গেছে, পায়ে চোট লেগে গেছে, somebody will give rest to the foot, somebody will not give. যারা রেস্টে থাকছে তাদের গ্রোথটা ঠিক জায়গা মতন সব টিস্যুস হচ্ছে। যে স্প্রেন নিয়ে হেঁটেই চলেছে, কাজ করেই চলেছে, তাদের ঠিক হতে টাইম লাগে। কেন টাইম লাগে? রিমডেলিং হচ্ছে, ঠিক জায়গা মতো বোনস গুলো আসছে, ঠিক জায়গা মতো মাসলস আসছে, ঠিক জায়গা মতো টেন্ডেন্স আসছে, ঠিক জায়গা মতো নার্ভস আসছে। তাই বলে বলা হয় স্প্রেন হয়েছে, রেস্ট দাও জায়গাটাকে। এইটার জন্য দিস ইজ রিমডেলিং। এবারে বুঝলি হোয়াট ইজ রিমডেলিং? রিমডেলিং ইজ আ phase of healing where you have to give rest to the part, তবেই সে নিজের জায়গা মতন গ্রোথ করবে, ওটাই রিমডেলিং। না হলে যাদের স্প্রেন অনেক টাইম লাগছে তাদের কি হচ্ছে, মাসলস ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে, তো এবারে মাসলটা গ্রোথ ঠিক জায়গা মতো পাচ্ছে না। ইট হ্যাজ টু গ্রো ইন এ শীট, নার্ভটা হ্যাজ টু গ্রো ইন এ শীট। ভ্যালেরিয়ান ডিজেনারেশন কাকে বলে? ইফ ইউ কাট দ্য নার্ভস টোটালি, নিউরোমেসিস হয়ে গেছে, তাহলে নোড অফ রানকিয়ার গিয়ে ওখানে অব্দি খারাপ হয়ে যায় নার্ভটা। ওকে, এবারে সব নার্ভস যে গ্রো করবে না তো, শীতটা যাদের মাইলিন শীতটা আছে তাদের নার্ভস গ্রো করবে, মাইলিন শীতটা যাদের নেই, পুরোটা কেটে গেছে, ওদের কিন্তু নার্ভ গ্রোথ হবে না। Understand? So you understand what is remodeling now? Number of intramolecular course links between collagen fibers increase dramatically. Major contributor to increase in the bone break strength. Quantity of type 3 collagen decrease, replaced by collagen 1. It all depends on the তারপরে wound contraction. এইগুলো প্রত্যেকটা জিনিসের টাইম লাগে। যত বড় মোটা বোন ভাঙবে তত বেশি টাইম লাগে, যত পাতলা, টিবিয়াতে বেশি টাইম, ফিবুলাতে কম টাইম, isn't it? Radius ulna is a thinner bone, কোন জায়গাটায় আলনাটা ভেঙেছে depends. So it will all depends upon the tissue damage that has been done. ঠিক আছে, যাদের বড় বড় অপারেশন হচ্ছে, বিগ ব্রেন সার্জারি, নিউরো সার্জারি অফ লার্জ পোর্শন অফ দ্য ব্রেন হ্যাজ বিন, ওদের রিকভারি টাইম উইল বি much bigger than 3 months, 4 months. You can't say. It depends on the age of the patient. যদি সে খুব বড়, যদি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, যদি সে ডায়াবেটিক, ওর তো অনেক বেশি টাইম লেগে যাবে। See, just it's the factors for repair, the time taken for healing, it will all depend on the patient's age, patient's status of nutrition, patient's comorbidities. Comorbidities মানে ওর হাইপারটেনশন আছে কিনা, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস আছে কিনা, ওর কোনো ইমিউনোকম্প্রোমাইজ ডিজিজ আছে কিনা, এগুলোকে বলে কোমরবিডিটিস। এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে। ওকে, একটা জিনিস যেটা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম, এবারে আমি জিজ্ঞেস করছি কোনো একজনকে, হাউ ডু ইউ ক্লিন আ wound, contaminated wound, how do you decontaminate? সবচেয়ে ইজি অ্যান্সার, you wash with jet of water, you clean it with antibiotics, you cut away the debride, the devitalized tissue, you make the wound oozing with blood, fresh tissues, then you do the repair. সব সময় ইম্পর্টেন্ট, এটা বলা হয়েছিল। if there is a dust tapping, if there is a mud tapping, ঘষতে গেছে অনেকটা, ফ্রিকশন বার্ন হয়ে গেছে অনেকটা,
মোটরসাইকেল থেকে পড়ে অনেক লোকেদের ডাস্টগুলো ঢুকে যায়, ডাস্ট ট্যাপিং বলে, তার উপরে কি আমরা রিপেয়ার করব? না। ওয়াশিং, জেট অফ ওয়াটার ইউজ করো, অনেকক্ষণ ধরে ধো, ডিভাইটালাইজ টিস্যুগুলোকে বার করো, দেন ডু দ্য রিপেয়ার। So this was one of the very easy answers, that you, how do you make a contaminated wound decontaminated, then you do the repair. Wound contraction is a phase of wound healing. যখন রিমডেলিং হয়ে গেছে, কোনো ওপেন wound আছে, তখনই এটা wound contraction হবে। বা বার্ন ইনজুরি হয়েছে, তখন contractures ডেভেলপ করে গেছে। এখানে বার্ন ইনজুরি হয়েছে নেকে, যখন রিপেয়ার হয়ে গেল বোন কন্ট্রাকশনে লেগে যাচ্ছে, আঙ্গুলগুলো এরকম ছিল, বার্ন হয়েছে, বন্ধ হয়ে গেল, একটা আঙ্গুল বন্ধ হয়ে গেল। ইউ হ্যাভ সিন দিস কন্ট্রাকচার্স? কে দেখেনি পোস্ট বার্ন কন্ট্রাকচার? দেখেছো? হ্যাভ ইউ সিন পোস্ট বার্ন কন্ট্রাকচার? কোথায়? হ্যাঁ, জোরে বলো। ফুলে যে, দ্যাট ইজ স্কার বা হাইপারট্রফিক স্কার, ওটা বোন কন্ট্রাকশন হয়নি। বোন কন্ট্রাকশন হলে ওটা একদম চিপে যাবে। বোন কন্ট্রাকশন হলে না, বোনটা ছোট হয়ে যায়, হতে শুরু করে, খোলা বোনটা, বিগ বোন বিকামস কাছে কাছে আসছে। কিন্তু যখন চারিপাশে টিস্যুস গুলোকে সঙ্গে নিয়ে সিভিয়ার কন্ট্রাকশন করে, ইট বিকামস প্যাথোলজি ওয়ান্স अगेन। Wound contraction, if it is not properly done, it becomes a pathological problem. You have to again go for revised surgery. Can you understand? তোমরা তো wound contaminationটাই বুঝতে পারছো না, তো তাহলে তো পোস্ট বার্ন কন্ট্রাকচার কি করে বুঝতে পারবে, সেটা তো মুশকিল হয়ে যাবে। I don't know how you do. It begins approximately 4 to 5 days after wounding by actual myofibroblast. এখানে তাই লেখা আছে, generally occurs in large surface wounds. Centripetal movement of wound edge towards the center. wound edge, এই যে কন্ট্রাকশনটা হচ্ছে, ওটা বড় বড় wounds এর ক্ষেত্রে। কিন্তু একটা তোমার আঙুলটা ব্লেডে কেটে গেছে, কতক্ষণ লাগে ঠিক হতে? ব্লেডে কেটে গেছে আঙ্গুল, it doesn't take much time. এই যে 3 days to 4 days বলছে বা 5 days, it depends on the area of the wound and size of the wound. ব্লেডে কেটে গেলে তো তোমার নেক্সট ডে তে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, তাই না? কি ছোট করে কেটে গেছে, ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে গেল, তুমি বুঝতেই পারলে না কখন হিলিং হয়ে গেছে। কিন্তু যদি ধরো হাতে অনেকটা বড় wound হয়েছে, পায়ে বড় wound হয়েছে, then it will take time, and usual time যেটা ধরো 4 to 5 days বলছি, সেটা কিন্তু আরো বেশি হতে পারে if the area is very big. এই রিপেয়ারটা, বোন কন্ট্রাকশনটা হবে তখন আরো বেশি দেরিতে, ঠিক আছে? বাট বোন will contract, it has to contract, will contract. বড় বড় বেডসোর তুমি ঘষটা খেয়ে আমাদের এখানে স্যাক্রাম, ট্রোকান্টার, হিল, অক্সিপুট, এগুলোতে প্রেশার সোর্স বলে, প্রেশার দিয়ে দিয়ে wound ক্রিয়েট হয়ে যায়, তাই তো? এই wound ক্রিয়েশন হয়ে যাওয়ার পরে সেই প্রেশারটা তুমি যদি রিলিভ না দাও, তাহলে তো হিলিং হবে না। তাই বলে বলা হয় ওল্ড এজে টু চেঞ্জ দ্য পশ্চার, পেশেন্টের পশ্চার চেঞ্জ করো। বাড়িতে যাদের গ্র্যান্ডমাদার গ্র্যান্ডফাদাররা রয়েছে, ওদের যারা বিছানায় শুয়ে আছে, এক সাইজে এক ভাবে শুয়ে থাকে, প্রেশার সোর্স বিকজ অফ দ্য wound প্রেশার। ওইটাকে যদি তুমি ঘোরাতে থাকো, প্রেশার গুলো ছোট, প্রেশার সোর্স উইল হিল, দে ক্যান বি হিল। কিন্তু যদি ওগুলো হিলিং না হয়, কন্ট্রাকচার না হয়, ম্যাগটস ঢুকে যায়, পোকা, তখন ম্যাগটস গুলো ওইগুলোর মধ্যে তৈরি হয়। and then you have to do wound dressing regularly. যদি পেশেন্টের ভালো নিউট্রিশন না থাকে, ঘা তাড়াতাড়ি শুকাবে না, তাই তো? তো সেটাই বোন কন্ট্রাকশন ইউজুয়ালি ইট ইজ ইন এ সেন্ট্রিপিটাল ফ্যাশন, বাইরের থেকে ভেতরের দিকে হয়, ভেতর থেকে বাইরের দিকে হয় না কন্ট্রাকশনটা, বাইরের থেকে, আর একটা সেন্ট্রিপিটাল পোর্শন ভেতরের দিকে হচ্ছে, ছোট হয়ে আসছে। ওকে, গট ইট? আমরা এটার মধ্যে দেওয়া আছে যে wounds of the buttocks and skin,
এইগুলো তাড়াতাড়ি কন্ট্রাক্ট করবে রাদার দ্যান অন শিন বোন, স্ক্যাল্প বোন। এইগুলো ঘাগুলো সারতে একটু টাইম হয়, কারণ কি নিচে পেরিঅস্টিয়াম লেয়ার আছে, ওটা তোমাকে তাড়াতাড়ি করে কাছে আসতে দেবে না। মাসলসের উপরে যে স্কিন টিন আছে বা মাসল ইটসেলফ, ইট উইল হিল প্রপারলি, কারণ কি ওদের মধ্যে একটা ফ্লেক্সিবিলিটি আছে। কিন্তু যেইগুলো শিল পায়ের উপরে একদম হাড়ের উপরে আছে, অক্সিপিটে আছে, সেগুলোতে হিলিং wound contraction will take some time before it heals, closes up, wound closure. Wound strength, ওই 10% at the end of first week, some 20% on wounds gain. এটার মধ্যে আবার পেছনে চলে গেছে এটা, তো ফুল wound strength এটা পেছনে চলে গেছে আবার। এপিডার্মাল গ্রোথ ফ্যাক্টর, প্ল্যাটলেটস, এগুলো মানে আমরা প্রথমে এগুলো কভার করে এসেছি, ঠিক আছে। Growth factors in wound healing, fibroblasts, ECM proteins, angiogenesis, macrophage, TNF-alpha, এগুলো আমরা পড়েছি। Healing by first intention, healing by second intention, বুঝতে পেরেছো তো? What is primary intention? ম্যাডাম আপনি বলতে পারেন, can you say what is wound healing by secondary intention? Give an example. Give an example. Wound healing by primary intention, give an example. Have you followed what we are studying? Have you understood anything of what we have studied? What is wound dehiscence? The wound opens up. Suppose a repair has been done, you have to cut the stitches in 7 days, but instead of that, you open up the stitch in 3rd day or 2nd day, the wound will open up. That is wound dehiscence. dehiscence. Narrow incision space fills up with blood and then it heals. Scab formation within, scab curvature within 24 hours, proliferation, early inflammation, closing the edge. Neutrophils, macrophages, proliferation of epithelial cells. Can you find, understand? আমরা এগুলো সব কিন্তু বলেছি, তাই না? এগুলো সবই ডিসকাস করেছি। স্ক্যাব ফর্মেশন নিয়ে এই স্ক্যাবটা বাইরে চলে যাবে, ফাইব্রাস ইনটেনশন। By the end of the first month, এটা পুরোটা রিপেয়ার হয়ে গেল। Dermal appendages destroyed in the line of injury permanently lost, tensile strength increase. Secondary intentionally, parenchymal cells আসতে পারে না। proliferation চারিপাশ থেকে, গ্রানুলেশন টিস্যু আরো বেশি হয়, অনেক বেশি সেল proliferation হয়, গ্রানুলেশন টিস্যুতে ইনফেকশন হতে পারে, গ্রানুলেশন টিস্যুতে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস কম হতে পারে, গ্রানুলেশন টিস্যুতে ফাইব্রোব্লাস্ট এগুলো বেশি থাকে, মাস্ট সেলস, ইনফ্ল্যামেটরি সেলস বেশি থাকে, তাই বলে ওদের স্কার যেগুলো সেকেন্ডারি ইনটেনশন হয় ভালো হয় না। Primary intention is surgical scar are always better, they disappear also, but by secondary intention, scars are unhealthy, they don't look good, and you might have to do revised scar excision, revision scar excision surgeries are done to make the scar okay, acceptable. নাহলে গ্রানুলেশন টিস্যু এত বেশি থাকে, স্লাফ আউট ম্যাটেরিয়াল ওটাকে চেঁচে চেঁচে বার করতে হয়, তারপরে যে woundটা প্রপার আসলে then you do the repair by secondary intention, otherwise you can't repair. Secondary intention is scar areas are very big, acute inflammation leaving tissues এগুলো খুব বেশি হয়। First week পরে wounds, scabs are shed, কিন্তু capillary loops, granules are big. Primary intention, the area of closure is narrow, and in secondary intention, the area of closure is very big, very wide. Now, factors that will help in wound healing. Ki jinishe wound healing proper hai. By improving the nutrition, calcium, zinc, iron, blood supply, anemia thakle anemia correction. যে জিনিসটা কম আছে সেই জিনিসটাকে সাপ্লিমেন্টেশন করে দিলে তাড়াতাড়ি করে wound healing হবে। ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিসকে কন্ট্রোল করতে হবে।
হাইপোথাইরয়েডিজম থাকলে থাইরয়েড লেভেলটাকে ঠিক করে দিতে হবে। ইফ দের ইজ তোমার এনি কোলেস্ট্রল বেশি আছে, zinc deficiency, collagen synthesis, nutrition, metabolic system. So all this will reduce. কিন্তু একটা বুড়ো অথর্ব লোক যার মাল্টিপল ফ্র্যাকচার্স হয়েছে, ওকে তো ইয়াং করে দিতে পারবে না। Can you reduce the age? You cannot reduce the age. So how you can help such patients? Give more of support, give more of nutrition from extra nutrition from outside, give more splint. ওকে প্লাস্টার অফ প্যারিসের কাজটা বেশি দিন রাখতে হবে, হয়তো ওর স্টিচগুলো যেগুলো করেছে ওটা বেশি দিন ধরে রেখে দিতে হবে। ইউজুয়ালি স্কিন স্টিচগুলো আমি 7 দিনে কাটাই বা 10 দিনে কাটাই, ওর ক্ষেত্রে হয়তো 14 দিনে কাটতে হবে। তো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য মানে সেম wound in different age groups will take different time of healing. The length of time will be different. সার্কুলেটরি স্টেটাস, ওগুলো ইনঅ্যাডিকুয়েট ব্লাড সাপ্লাই, যাদের সার্কুলেশনে ব্লাডটা কম, কাদের? যাদের অ্যানিমিয়া আছে, আর কাদের? হিমোফিলিয়া আছে, আর কাদের? যাদের ব্লাড ডিসক্রেজিয়াস আছে। ব্লাড ডিসক্রেজিয়া মানে যাদের ব্লিডিং টেন্ডেন্সি আছে। কাদের ব্লিডিং টেন্ডেন্সি আছে? যাদের ফ্যাক্টরস, ওই ক্লটিং ফ্যাক্টরস গুলো কম আছে। ক্লটিং ফ্যাক্টরস কাদের কম আছে? আর কত সব ফ্যাক্টরস গুলি ডিফিসিয়েন্টের এক একটা। সো ব্লাড ডিসক্রিজের যাদের ব্লাড কম আছে তাদের অ্যাঞ্জিওজেনেসিস হবে না, ভাস্কুলার এলিমেন্টস থাকবে না, তাদের হিলিংটা প্রপার হবে না, এটা তো বুঝতেই পারছো। যাদের নিউট্রিশনটা কম আছে, জিঙ্ক নিউট্রিশন, ক্যালসিয়াম নিউট্রিশন, বি কমপ্লেক্স কম আছে, ওটাও বুঝতে পারছো। যাদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস আছে, যাদের পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ আছে। পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ নিয়ে কি কি ক্লাস করে নিয়েছে? তোমরা করে নিয়েছো, আর তুমি করে নিয়েছো। তো পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ মানে যাদের আর্থরাইটিস আছে, ভাস্কুলাইটিস আছে, অ্যাসোসিয়েটেড নিউরাইটিস আছে, ওদের কিন্তু ব্লাড ভেসেলস গুলো ঠিক নেই, সার্কুলেশনটা ঠিক হচ্ছে না, ওদের কিন্তু wound healing এ প্রবলেম হবে না, wound healing এ প্রপারলি। আন্ডারস্ট্যান্ড? হরমোনস, গ্লুকোকর্টিকয়েডস ইনহিবিট কোলাজেন সিনথেসিস, ডিক্রিজ ইনফ্লামেশন। যাদের স্টেরয়েড ফেরয়েড দিয়ে দেওয়া হয়, অনেকগুলো হাতুড়ে ডাক্তার আছে যারা স্টেরয়েড দিয়ে হিলিং করার চেষ্টা করছে। হাতুড়ি ডাক্তার মানে যারা ডিগ্রি নেয়নি, বাট কোথাও কোথাও তো পড়েই ঝাড়ফুঁক দিয়ে পাতা পাতা দিয়ে দে উইল ইউজ স্টেরয়েডস ম্যাক্স, গ্লুকোকর্টিকয়েডস। তো স্টেরয়েড ফেরয়েড দিয়ে কি হয়? ইনহিবিশন অফ wound হিলিং হয়। তাতে হতে পারে ব্যথাটা কম লাগছে, পেশেন্ট কাজ ফাজ করতে পারবে, কিন্তু ঘাটা শুকোবে না। যাদের অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড টিউমার্স আছে, পিটুইটারি টিউমার্স আছে, যাদের গ্লুকোকর্টিকয়েডস কুশিং সিনড্রোম আছে, যাদের গ্লুকোকর্টিকয়েডস লেভেলগুলো বেশি দেখবে তুমি, তাদের wound রিপেয়ার অনেক টাইম লেগে যাবে। ঠিক আছে? ফ্যাক্টরস অফ wound হিলিং এর উপরে কোশ্চেন্স থাকতে পারে। লোকাল ফ্যাক্টরস দ্যাট ডিলে wound হিলিং, যদি নোংরা থেকে যায় তাহলে wound হিলিং হবে না। তুমি যদি ওটার মধ্যে প্লাস্টিকের টুকরো, পাথরের টুকরো, ময়লার টুকরো, ডাস্টের টুকরো থেকে যায়, যেগুলো বায়োডিগ্রেডেবল নয়, সেগুলোতে wound রিপেয়ার হয় না। সেই জন্য wound cleaning before repair is very important. স্মল wounds তাড়াতাড়ি করে হিল হবে, সেগুলোতে সব ঠিকই আছে। ডেফিশিয়েন্ট স্কার ফর্মেশন, আমরা স্কারে চলে আসছি। হোয়াট ইজ স্কার? স্কার কোলাজেন টিস্যুস দিয়ে তৈরি হচ্ছে, যেটা নট অ্যালাইন থাকে, তারপরে অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে। এই স্কার টিস্যুটা যদি ওয়েল কন্ট্রোল থাকে, দেন দ্য স্কার ইজ ভেরি থিন and the tensile strength of the scar is very strong, and repair is total. After the wound healing is done, repair is total, and the patient, it looks, the area is looking good. Okay, suppose facial scar হয়েছে, ফেস, যদি লাইনস অফ ল্যাঙ্গারান্স, এগুলো যে অ্যানাটমিক্যাল লাইনস গুলো এগেইনস্টে যদি স্কার তৈরি হয় woundটা, তাহলে হিলিংটা এত সুন্দর হয় যে বোঝাই যায় না। নেকের থাইরয়েড সার্জারিতে আমরা হরিজন্টাল
আবার আজকাল ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি আমরা বিলো দ্য টাং, এখান থেকে অ্যালভিওলাসের ওখান থেকে আমরা অ্যাপ্রোচ করি টুয়ার্ডস থাইরয়েড অ্যান্ড ডু দ্য থাইরয়েড সার্জারি। এখান থেকে ইনসাইড দ্য মাউথ ইনসিশন ইজ গিভেন। আমরা যখন সার্জারি করেছি তখন উই গেভ হরিজন্টাল ইনসিশনস নেকে। Why? So that the scar lines are not there. Scars are invisible. ঠিক আছে, কিন্তু যদি তোমার স্কারটা প্রপার না হয় তখন it becomes a hypertrophic scar or a keloid. Hypertrophic স্কারে যখন টিস্যুটা খুব বেশি হয়ে যাবে অ্যান্ড ইরেগুলার হবে, কিন্তু কিলয়েডসে ওটা ইচিং সেন্সেশনটা কনস্ট্যান্ট থাকে, ওটা আনকন্ট্রোল থাকে, আর ওটা অনেক বেশি হয়, গ্রোথ অফ দ্য এভাস্কুলার টিস্যুস গুলো হতেই থাকে, কোলাজেন ফর্মেশন। ছোট্ট একটা স্কার সে বিশাল বড় হয়ে গেল, ইউজুয়ালি ইন দ্য স্টার্নাল এরিয়াস, ইউজুয়ালি ইন দ্য আফ্রিকানস ওভার দ্য চিন, এইসব জায়গাতে ইউ উইল সি ইভেন নেজল, মশায় কামড়েছে সেই স্কারগুলো বিচ্ছিরি একটা হয়ে গেছে। সেটা টেন্ডেন্সিতেও হতে পারে, কোনো কোনো ব্লাড লাইনসেও হতে পারে, ইট ক্যান বি হেরিডিটারি অলসো, যে ওদের স্কারগুলো খুব বাজে হয়। তো টু গিভ আ ভেরি নাইস স্কার, আমরা ল্যাপ্রোস্কোপিক স্কার কেমন হয়, ছোট ছোট, একটা আমব্লিকাসে আছে, একটা এপিগ্যাস্ট্রিক পোর্টে আছে, এই স্কারগুলো এত ছোট যে কি হোল সার্জারি বলা হয়। কি হোল সার্জারি মানে তালা চাবির যে জায়গাটা কি হোল, সেই সার্জারিটাকে বলে ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি, isn't it? So that the scar itself is so small it doesn't appear. Umbilical scar umbilicusের পাশ দিয়ে দেওয়া হয় যেন umbilical স্কারের সঙ্গে মিশে যায়। umbilicusের সঙ্গে মিশে গেলে তো স্কার দেখা যাচ্ছে না, তাই নয় কি? তো সেটাই, স্কারটা এত সুন্দরভাবে দেওয়া উচিত যে there should not be anything you have done major surgeries inside. Amra even resection anastomosis of intestine can be done. What is resection anastomosis? Tumor hoyeche, cancer ache intestine, you have to bad dite hobe intestine around 7 feet. কি করব, ওই কি হোল সার্জারি দিয়ে যে পোর্ট সাইটস বলে, যেখান থেকে পোর্ট আমরা ঢোকাচ্ছি, সেইখান থেকে ইন্টেস্টাইন থেকে লুপটাকে বার করলাম। লুপটাকে বার করা যাবে ওইটুকুন হোল থেকে, লুপটাকে বার করে রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস। রিসেকশন মানে কেটে দেয়া, বাদ দেয়া। তার আগে ক্ল্যাম্প করি জায়গাটাকে, ব্লাড ভেসেল সাপ্লাইটাকে বন্ধ করা হয়, তারপরে রিসেকশন করে অ্যানাস্টোমোসিস মানে কাছে এনে জয়েন করে দেয়া। ওগুলোর জন্য স্টেপলার্স পাওয়া যায় আজকাল, গোল্ড স্টেপলার, প্ল্যাটিনাম স্টেপলার, এইসব স্টেপলার দিয়ে দিয়ে যেমনি করে পাতাগুলো একসঙ্গে আমরা স্টেপল করে স্টেপলার, same type of staplers are there for the intestinal resection and osmosis. আমরা যেটা ঘন্টার পর ঘন্টায় করতাম ওটা এখন মিনিটসে হয়ে যায়, মিনিটসে হয়ে যায়। and এই resection and osmosisটা বাইরে হয়ে গেল, আবার হোলের মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দাও, একটা বড় সার্জারি হয়ে গেল, and there is no scar. আগে আগে আমরা ইনসিশন গুলো কি লেফট প্যারামিডিয়ান ওপর থেকে নিচে অব্দি ইনসিশন দিচ্ছি, এখন আর করতে হয় না। Isn't it good? কারো ইন্টারেস্ট, তোমাদের তো ইন্টারেস্ট নেই সার্জারিতে, তাই না? আছে, ইন্টারেস্ট আছে, কি হবে মেডিসিন, তাই তো? ওকে ফাইন, ফার্স্ট ক্লাস। ওদিকে তো কারো ইন্টারেস্ট নেই সার্জারিতে, কি হচ্ছে সার্জারি জানে তো পারবে। তো এক্সেসিভ ফর্মেশন অফ রিপেয়ার কম্পোনেন্টস যখন হয় তখন ওই রিপেয়ার কম্পোনেন্টস বেশি বলতে মাস্ট সেল, ফাইব্রোব্লাস্ট, মেসেনকাইমাল সেলস, এই সব সেলসগুলো যখন অনেক বেশি করে হয়ে যাবে, আনকন্ট্রোলড হয়ে যাবে, তখনই এই হাইপারট্রফিক স্কার্সগুলো তৈরি হয়, তখনই এই কিলয়েডসগুলো তৈরি হয়, এক্সাজারেটেড কন্ট্রাকশন। ডেফিশিয়েন্ট স্কার ফর্মেশনে বুন্ড ডেহিসেন্স আমরা বলছিলাম, রাপচার অফ বুন্ড, অ্যাবডোমিনাল সার্জারি, কাফিং, ভমিটিং, আলসারেশন। ডেফিশিয়েন্ট স্কার ফর্মেশন মানে কি, স্কারটা ঠিক করে হয়নি, তাই ঘাটা খুলে গেছে, টেনসাইল স্ট্রেংথটা ভালো ছিল না, বুন্ডটা খুলে গেছে। বুন্ডটা খুলেছে সেটাকে বলে ডেহিসেন্স। তখন হবে যখন পেশেন্টটা কনস্টিপেশন, খুব বেশি জোর দিচ্ছে, পায়খানা হচ্ছে না, কনস্টিপেশন হয়ে গেল, ঘাটা গেল খুলে,
কাশছে, এক্সেসিভ কাশছে, ভমিটিং, রেচিং, ওটাতেও স্ট্রেংথ বেশি পড়লে ঘা ফুলে যাবে। দিস ইজ অল wound dehiscence. wound রিপেয়ার তুমি খুব ভালো করে করেছো, কিন্তু পেশেন্ট নিজের দোষে ঘাটাকে নষ্ট করে ফেললো, হতেই পারে। ulceration, defect in the continuity, এই যে wound dehiscence, খুলে গেছে, wound খুলে গেছে, ওকে। কিলয়েডসে এক্সেস কোলাজেন হয়ে যাচ্ছে, প্রাউড ফ্লেশটা বেশি, এগুলো ফুলে গেছে। তুমি যেটা বলছিলে যে স্কিনের ওপরে এসে woundটা ঠিক হয়েছে, রিপেয়ার হয়েছে, তাই তো? সেটাই বলছিলে তো? মানে স্কারটা তো পাতলা হয়ে যায়নি, ওটা আরো মোটা হয়ে গেছিল, বড় হয়ে গেছে, ধীরে ধীরে ওটা প্লেন লাইনে এসে গেছিল, এসেছিল তো, হ্যাঁ, টাইম লেগেছিল। কিন্তু যদি ওটা প্রপারলি একবারেই ভালো হতো, তাহলে ওটা সব দিকে ভালো হতো, লোকের কাজ করতে সুবিধে হতো, দেখতে ভালো লাগতো, পেশেন্ট কমফোর্টেবলটা থাকতো। কিন্তু যদি ওই স্কারটাই সেই ফুলকপির মতো বাড়তে থাকছে, ফুলে যাচ্ছে, ইট ইজ দেয়ার। সাউথ আফ্রিকানসদের এত বাজেভাবে এই জায়গাটা হয়ে যায় ফুলে বড় হয়ে, বিকজ দে আর, ইফ দি শেভ, এমনিতে ওরা শেভিং করে না, ওদের ওখানে বিয়ার্ডস কম হয়, but if they shave, then the small scars the neck, they turn to hypertrophic scar, and this thick areas they will have, and they might treat it as a sign of beauty also, you never know. ওদের কানে, এগুলোতে কানে যেখানে পড়ে, ওগুলো কানগুলো পেছনে পেছনে পুরো ফুলে গেছে and all that. So hypertrophic scars, keloids, এইগুলোকে রিপেয়ার করার জন্য আমরা স্কার রিভিশন করতে পারি। স্কার রিভিশন মানে কেটে বার করে দেওয়া, তারপর গ্রাফট করে দেওয়া, কিন্তু সেটাও সাকসেসফুল হয় না, ওটার মধ্যেও আবার হাইপারট্রফিক হয়ে যায়, যাদের টেন্ডেন্সি বেশি থাকে। We can give steroid injections locally so that the suppression is there, the scar tissue doesn't form so much, and it is controlled. It can be done, but it's not always successful. You can apply collagen sheets above the scar before repair. এইগুলো সব প্লাস্টিক সার্জারির মধ্যে আসে। You can do scar revision, contracture হয়েছে, scar release, এইগুলো, এটাকেও রিপেয়ার অফ স্কার, জেড প্লাস্টিক, মাল্টিপল জেড প্লাস্টিক করে এগুলো কেটে কেটে দিলে রিলিজ হয়ে গেল, নাহলে তো হাড়ের সঙ্গে হাড় লেগে আছে, এগুলো লেগে আছে, জেড প্লাস্টিক করে খুলে দিলে, ছাড়িয়ে দিলে, তারপরে গ্রাফটিং করে দিলে। আঙ্গুলে গ্রাফটিং অত লাগে না, ওটা আবার সিঙ্গেল জেডটাকে সিঙ্গেল লাইনে এনে সেলাই করা, মাল্টিপল এম বলে, ডব্লিউ বলে, ডব্লিউ স্কার কনভার্টিং টু আ স্ট্রেট লাইন, মাল্টিপল এম বলে। সো এইগুলো সব হচ্ছে প্লাস্টিক সার্জারির মধ্যে যায়। এই যে লিপস গুলো যখন কেটে যায়, দে শ্রিঙ্ক টু ওয়ান সাইড, পুরো ওপরে কিচ্ছু নেই লিপস গুলো, কিন্তু যখন তুমি রিপেয়ার করলে, ক্যাটগাট দিয়ে রিপেয়ার করে, ভার্মিলিয়ান লাইনটাকে লাগালে, মিউকোকিউটেনাস জাংশন গুলোকে লাগালে, দে রিপেয়ার বিউটিফুলি। আমরা ভেতরে অ্যালভিওলাসের উপরে যে মিউকাস লেয়ার গুলো কেটে যায়, অ্যালভিওলাসে ওইগুলো ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, ফেশিয়াল ইনজুরিজ যখন পেশেন্ট আসে, তখন ওইগুলোকে আমরা অল্প অল্প স্টিচ করে ছেড়ে দিই, কারণ কি এগুলো খুব তাড়াতাড়ি ভেতরে রিপেয়ারটা নিজে থেকে না, বাই নেচার তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। কিন্তু টাং যদি ইনজুরি হয়ে থাকে, খুব বেশি করে মাসলস আছে, উপরে ইয়ে আছে, তো ইউ হ্যাভ টু ডু, ভেসেলস থাকে, তো ইউ হ্যাভ টু ডু ভেরি প্রপার সার্জারি। এটাতে ঠিক কুইল্টিং বলে, কুইল্টিং মানে টু মেক, যেমনি কাঁথা সেলাই করা, মাইট রিকোয়ার। টাং এত মাস্কুলার, এত মোটা, এত ভাস্কুলার, তো ওইটাকে ভালো করে রিপেয়ার করতে হয়। কিন্তু লিপ রিপেয়ার, অ্যালভিওলাস রিপেয়ার, মিউকোকিউটেনাস জাংশন রিপেয়ার, they will be easy. Got it? আচ্ছা, excessive granulation tissue, proud flesh, এগুলো তো সব growth of epithelium. Hypertrophic scar type 3, collagen, hypertrophoscopy on boundaries portion of bone. এগুলো সব আমরা বলেছি, বিয়ন্ড দ্য বাউন্ডারিজ অফ রিপেয়ার হয়ে গেল ওটা হাইপারট্রফি স্কার। আর হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন আ কিলয়েড অ্যান্ড হাইপারট্রফি স্কার, ইচিং থাকবে, ইরেগুলার মার্জিনস বেশি থাকবে কিলয়েডসে, বেশি আগলি লুকিং হচ্ছে কিলয়েডস, বেশি আগলি লুকিং, অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু সাপ্রেস, ভেরি ডিফিকাল্ট টু হিল আ প্রপার কিলয়েড,
কিলয়েডটাকে রিপেয়ার করার জন্য খুব মেহনত করতে হয়, খুব কসরত করতে হয়, অ্যান্ড ইন ইমপ্রপার প্লেসেস মানে সেই তুমি রিপেয়ার করেই যাচ্ছ, রিকারেন্স হয়েই যাচ্ছে। রিকারেন্স অফ এ কিলয়েড ইজ ভেরি ফাস্ট অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট। এই যে আমরা বলছিলাম contractures, most common on palms, soles, anterior thorax, following severe burn হয়ে গেল contractures। এটা হচ্ছে belly level tissue engineering and tissue culture। তো tissue engineering এ how different cells are put into the wounds, burn হয়ে গেছে ওই epithelial cells, epidermis, stem cells ওইগুলো দিয়ে মাল্টিপ্লিকেশন করে পুরো সেলস স্প্রেড করে যায়। লিভারে হিপ্যাটোসাইটস মাল্টিপ্লাই করেছে, সেরকম সেলস কালচার হতে শুরু হয়ে গেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টার্ট হয়ে গেছে। এগুলো ওভার দ্য কাউন্টার আর কিছুদিন পরেই এগুলো অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? এখনো এটা এক্সপেরিমেন্টাল ফেজে আছে।